परंतु यहोवा के पुरुषों को किसी बलि वस्तु की घटी नहीं होती। जवान सिंगों को तो घटी होती है। हे बालकों, आओ मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन है जो जीवन की अभिलाषा रखता है और दीर्घायु चाहता है कि भलाई देख सके। अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोक रख। बुराई से दूर रह और भलाई कर, शांति को ढूंढ और उसका पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी पुकार पर लगे रहते हैं। यहोवा दुष्कर्मियों के विमुख रहता है कि उनका स्मरण भी पृथ्वी से मिटा डाले। धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें उनकी सारी विपत्तियों से छुटाता है। यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुटाता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। दुष्टता ही दुष्ट को मार डालेगी और धर्मी के वैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर छुड़ाता है और उसकी शरण लेने वालों में से कोई भी दोषी न ठहरेगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। आमीन। Amen. Amen. Thank you. Thank you, Amen. Veronica. Amen. Amen. Welcome, Anjana. Let's sing one worship song, please. आप एक भजन गावांगे अंजना ना मिलके। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं से ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर। एक एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावंदा।
आपका वचन कहता है मेरे खुदावंदा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाज़िर हूँ मेरे परमेश्वर होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएँगे पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा मेरे खुदावंदा। आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में हाज़िर हैं और हम आपकी प्रेज़ेंस को इनवाइट करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप इस जगह पर पिता परमेश्वर अपना कंट्रोल ले लीजिए। जो भी आगे पिता परमेश्वर वर्शिप किया जाए, आराधना स्तुति करी जाए, पिता परमेश्वर वचन शेयर किया जाए, पिता परमेश्वर सब आपको महिमा देने के योग्य हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन। ਆਮੇਨ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਟ ਬਟਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ने सानू पिछले साल बचा के रखा, छुड़ा के रखा। बहुत सारे साडे अजीज भैन भरा रिश्तेदार सानू जानन वाले इस दुनिया ते नहीं रहे। ये परमेश्वर दी मर्जी सी, उन्हां नू लै गए और एक दिन अपना सबना दा भी होना है, पता नहीं कदों, पर जिन्ना चिर साह आ, जिन्ना चिर जिंदगी आ, जिन्ना चिर सानू परमेश्वर ने ये दिन दिखाया है, असीं वचन नू सुणदे आ, बोलदे आ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ 7 ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਚੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ओ प्रभु जी तुसी चढ़दे साल दे विच प्रभु जी सब दे उत्ते अपनी दया कृपा बना के रखनी प्रभु जी, और ईमान विश्वास दी मजबूती देनी प्रभु जी। एक एक जन नूं संभाल के रखना प्रभु जी, और प्रभु जी अपनी दलेरी, अपना बल, अपनी हिम्मत, ताकत देनी। साडे सारियां दी लोड़ां तुसी अज ताईं पूरीआं कीतियां प्रभु जी। सानू यकीन भरोसा आ कि तुसी सानू प्रभु जी कदे नहीं छड्डोगे, कदे नहीं त्यागोगे प्रभु जी। तुसी हर पल साडे नाल हो, हर पल साडी लोड़ पूरी करन वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। असीं कोई भी पल इहो जिहा याद सानू नहीं गा कि तुसी साडी लोड़ पूरी ना कीती होवे प्रभु जी। साडे ते मुश्किल, परेशानी, मुसीबत आई होवेगी प्रभु जी, पर तुसी उन्हां सारियां मुश्किलां, उन्हां सारियां परेशानियां, उन्हां सारियां लोड़ां चों सानू कढ के प्रभु जी लिआंदा है प्रभु जी। असीं हर पल, हर साह दे नाल तुहाडा धन्नवाद ही करदे हां। असीं सारे परिवारां लई, एक एक जी दे लई प्रभु जी, एक एक बच्चे, जवान, बजुर्ग लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु जी। जो जूम ते आए होए आ और खास तौर ते उन्होंने सब नूं बड़ी बरकत राशनी, और जो हाले नहीं आ सकते, जिन्हां नूं हाले नहीं पता लगता प्रभु जी, तुसीं उन्हां नाल भी, उन्हां नूं भी तैयार करो प्रभु जी, तां जो असीं दूर बैठे भी एक दूसरे नाल रात नूं प्रभु जी, रात दे समय प्रभु जी असीं एक दूसरे नाल मिल के गलबात कर सकीए, और खास तौर ते प्रभु जी असीं एक मन हो के तुहाडी आराधना कर सकीए प्रभु जी। एक मन हो के तुहाडी वडियाई और महिमा कर सकीए प्रभु जी। एक एक घर दे विच तुहाडा आत्मा वास करे प्रभु जी। इसे वेले एक एक जन नूं अपने अभिषेक ना भर दिओ प्रभु जी। असीं महसूस कर सकते हैं प्रभु जी, तुसीं सानू अपने अभिषेक ना भरिया, अपने ताज़ा मसा ना भरिया होया प्रभु जी। साडा मन, साडा हृदय एकदम प्रभु जी तुसीं हौला कीता होया प्रभु जी। दुनिया दी फिकर बोझां तो प्रभु जी सानू तुसीं दूर कीता प्रभु जी, और असीं एक मन हो के सिर्फ अपने सृष्टि करता दे अगे प्रभु जी झुके हैं प्रभु जी। असीं सानू बनाउण वाले दे अगे झुके हैं, असीं सानू सिरजण वाले दे, असीं सिरजण वाले दी वडियाई और महिमा कर सकते हैं प्रभु जी। हर पल दे नाल, हर साह दे नाल तुहाडा धन्नवाद करदे हां। उन्हां खानदानां लई दुआ करदे हां प्रभु जी जो इस वेले गम दे विच आ प्रभु जी। उन्हां नूं प्रभु जी सच्ची तसल्ली देनी, हिम्मत, ताकत देनी प्रभु जी। खास तौर ते प्रभु जी असीं प्रभु जी तुहाडे अगे प्रार्थना करदे हां भैन कमला लई, ओहदी बेटियां लई प्रभु जी, सैरा लई, जोसफिन लई, और बाकी सारे भैणां भरावां लई प्रभु जी। तुसीं प्रभु जी उन्हां नूं बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत देनी प्रभु जी, उन्हां नूं संभाल के रखना प्रभु जी।
और प्रभु जी अपनी सच्ची तसल्ली देनी प्रभु जी, तुसी तसल्ली देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी, किरपा करियो, दया करियो प्रभु जी। धन्नवाद हो, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉન્નਤੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਹਰ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਗੀਤਾ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋਰਡਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਦ ਇਹ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੂੰਹ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕਸਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੰਜਲੀ ਵਿਰੋਨਿਕਾ ਲਈ, ਭਾਈ ਸਾਬੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਭਾਈ ਦੀਪਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਜਨ ਲਈ, ਸੀਪੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪੈਂਸੀਤੋ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। They can't hear me, Jordan, can they? Yeah, they can hear you. Can hear you. Hallelujah. Okay, that's good. Okay. ਭਾਈ ਦੀਪਕ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ, ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨ ਚ ਪਾਇਆ? ਭਾਈ ਦੀਪਕ, ਭੈਣ ਗਗਨ, ਕੁਛ ਵੀ? नहीं पास्टर जी, ऐसा अजे कोई तैयारी नहीं सी। अच्छा जी। हाँ जी, चलो चलो गगन आंदी ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਓਕੇ हाँ जी, ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਬਿੱਟੂ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋਏ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਪਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਓ ਕਾਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਫੋਨ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੀ। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। But this will not show on the video then. चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है, सब कुछ तेरा तू है, मेरे खुदा तू है, सब कुछ मेरा तू है, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है, सब कुछ मेरा तू है, मेरे खुदा तू है, सब कुछ मेरा
खुदा बेअज़ीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है, सब कुछ मेरा तू है, मेरे खुदा तू है, सब कुछ मेरा तू है, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है, सब कुछ मेरा तू है, मेरे खुदा तू है, सब कुछ मेरा तू है, जिंदगी अधूरी मेरी तुझे न खोल, जिंदगी अधूरी मेरी ये तुझे न खोल, बेटी दे पांडे आदा दस्ती की मोल, बेटी दे पांडे आदा दस्ती की मोल, तेरे बाजों इतना पे, तेरे बाजों इतना पे, साथों बगैर जीवे कोई रास्ते हो बे, साथों बगैर जीवे कोई रास्ते हो बे, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, खुदा तू है, सब कुछ मेरा तू है, मेरे खुदा तू है, सब कुछ मेरा तू है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाओ एक और, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। साजन जूम मीटिंग च 2 गीत गाने होंगे, पहला ही सिलेक्ट करके रखा करो, टाइम बचता फिर, है ना, पता होवे किहड़े गाने गाने। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का दुआ पहुंचे तेरे कदमों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का दुआ पहुंचे तेरे कदमों में, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही,
Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, हम प्रस्तुत करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और चढ़ाई से। हम प्रस्तुत करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और चढ़ाई से। प्रस्तुत पर करके लगाए तेरे चरणों में, प्रस्तुत का दुआ पहुंचे तेरे रत्नों में। प्रस्तुत पर करके लगाए तेरे चरणों में, प्रस्तुत का दुआ पहुंचे तेरे रत्नों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। सब जमा हुए हैं आज करने प्रस्तुत, तुझे देखना चाहे दिल की ख्वाहिश। सब जमा हुए हैं आज करने प्रस्तुत, तुझे देखना चाहे दिल की ख्वाहिश। प्रस्तुत का जोर है गहरा भाइयों बहनों में, प्रस्तुत का दुआ पहुंचे तेरे रत्नों में। प्रस्तुत का जोर है गहरा भाइयों बहनों में, प्रस्तुत का दुआ पहुंचे तेरे रत्नों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। प्रस्तुत की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तुत का दुआ पहुंचे तेरे रत्नों में। प्रस्तुत की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तुत का दुआ पहुंचे तेरे रत्नों में। यहोवा एलोहीम, 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 यहोवा एलोहीम। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆइए ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਊਟ ਬਟਨ ਖੋਲ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। आओ सब मिलके खुदावंत खुदा प्रभु यीशु मसीह दे पाक चरणों बैठ के आराधना महिमा को बड़ाई करिए। हालेलुया हालेलुया। मेरे जिंदा ते यहोवा परमेश्वर शांति के राजकुमार दे सागर यीशु नासरी में तेरा धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु तेरा शुक्र धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता परमेश्वर हुन तक जिंदे और धरती रखे प्रभु तेरा शुक्र धन्यवाद करता पिता। मैं तमाम दुख परेशानी से बचाया प्रभु उसे तेरा शुक्र धन्यवाद करता पिता। मैं धन्यवाद करता प्रभु आज की रात के लिए प्रभु बड़ी बरकत देना पिता अपने जिन्हें लोग पिता परमेश्वर इस जूम मीटिंग में इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर सब आशीष और बरकत दे प्रभु। एक एक मनुष्य और पाक कर पिता परमेश्वर टाडी दया टाडी कृपा हमेशा बने प्रभु। टाड़ा वचन प्रभु यीशु मसीह एक एक जिंदगी वास्ते हुए पिता और 100 गुना फाड़ लेके प्रभु पिता तुझी बाणी लिखा जिथे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैंने उस विचार तो अपने वादे मुताबिक जहां पर मौजूद है पिता परमेश्वर टाडी दया टाडी आशीष दियो बरकत दो मंग तेरे प्यारे बेटे साडी मुक्ति दाता पिता प्रभु यीशु मिठे होकर आमीन आमीन। थैंक यू भाई साबी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।
29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਖ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਭਾਈ। ਦੇਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਜਲੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ? ਸਾਨੀਆ, ਅੰਜਲੀ, ਸਨਾ, इधर कैमरा दिखाओ, इधर कौन कौन बैठा? कौन कौन है बैठा? वंश आ ते साइमन आ, बोल के दसो। किथे गए? ਤੁਹਾਡਾ कैमरा फ्रीज हो गया साजन? साजन मेरी आवाज सुन रही? साजन होनी लगदा आउट हो गया। चलो एनीवे मैं यही कहन लगा सीगा, साजन होना भी उत्थे, अंजलि बैठी, वंश भी बैठा। वंश कोल भी फोन हैगा, अंजलि तुहाडे कोल भी फोन हैगा। घरे ला के दे के आया करो, घरदियां नूं भी नाल शामिल करया करो। अंजलि, वंश, जे तुसी उत्थे बैठे आ ते घरे फोन ला के मम्मी डैडी नूं दे के आया करो। घर दे भी नाल अपने शामिल हो सकदे आ। सुन दी गल मेरी वंश, अंजलि? हाँ, अपने फोन घरे ऑन करके पुੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ। ਭਾਈ ਦੀਪਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਬੀ, ਸਾਜਨ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 8 ਵਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ 8 ਵਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭੈਣ ਜਵੈਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਭੈਣ ਜਵੈਦਾ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਗਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਸਾਗਰ ਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਗਰ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਆਈਏ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਜਨ ਮੰਮੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। Dad, Sajid was here, but he left, and Auntie did come, but she left too. Which auntie? No, we asking about Sunita auntie. Bibi. Oh, okay, 1 second. Let me turn the camera. No, Bibi can pray like this. It's okay. Phone call ਲੈ ਜਾ ਬੀਬੀ ਦੇ। आइए आप दुआ करिए, खुदा दी हजूरी च अखां बंद करके खुदा दे अगे सिर झुकाइए। हालेलुया, हालेलुया। महान प्रभु परमेश्वर, जमीन आसमान दे खालिक ते मालिक प्रभु जी, साडे अब्दी जिंदा जलाली बाप, तुहाडा शुक्र करदे हां, तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु जी।
ਹਰ ਪਲ ਲਈ ਹਰ ਘੜੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਐ ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਐ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਖੂਨ ਨਾਲ ਛੂ ਲੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਐ ਖੁਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣਾ ਬਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੈ ਵਾਪਸ ਮਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਐ ਖੁਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਂਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਗਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਂਸੀ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ। ਓਕੇ ਕਰੋ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद महान जीवित सामर्थ्य खुदावन, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तूने सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर की तेरी हजूरी में बैठकर तेरे नाम की हम तो सना करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बहुत से जन पिता परमेश्वर जो आज का दिन नहीं देख सके पिता परमेश्वर, पर तूने हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर, इसलिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तेरी हजूरी तेरे चरणों में आते पिता परमेश्वर, सब जलाल महिमा तेरे नाम को देते पिता परमेश्वर। खास प्रार्थना मांगती पिता परमेश्वर इन सब जनों के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी जन इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर, एक एक को अपनी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। बहुत सा अपना अनुग्रह बनाए रखना पिता परमेश्वर। एक एक जन तेरे सामर्थी नाम में आगे बढ़ता चला जाए, तेरे अनुग्रह को चाहने वाला बन जाए पिता परमेश्वर। खास प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर साडे पिंड दे काम पिता परमेश्वर जी, जो भी पिता परमेश्वर अर्चना आउंदियां पईयां पिता परमेश्वर, सब तेरे नाम विच दूर कर दिंदे पिता परमेश्वर। तू सामर्थी खुदा पिता परमेश्वर, तू सब कुछ कंदी सामर्थ रखदा पिता परमेश्वर। ਅਸੀਂ तेरे अगे प्रार्थना कर सकते पिता परमेश्वर। तू साडी प्रार्थना ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਤਾ परमेश्वर। तेरा ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ पर जी, जो भी पिता परमेश्वर ਪਿੰਡ ਦਾ पिता परमेश्वर ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ पिता परमेश्वर ਜਾਂ ਚੱਲਨੇ ਆ पिता परमेश्वर, ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ पिता परमेश्वर। जितने भी पिता परमेश्वर ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਗਰ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਪਬਜੀ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਵੀ ਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ
ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹੌਸਲਾ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਸੱਲੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ परमेश्वर। खास पिता परमेश्वर एक बार फिर सागर ਨੂੰ पिता परमेश्वर याद ਕਰਦੇ पिता परमेश्वर उस बच्चे ਨੂੰ पिता परमेश्वर अच्छी सेहत तंदुरुस्ती ਦੇ पिता परमेश्वर, ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ पिता परमेश्वर ਵਧਾ पिता परमेश्वर, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ पिता परमेश्वर, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ पिता परमेश्वर। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ पिता परमेश्वर, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਆ पिता परमेश्वर। ਇਸ ਲਈ पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ पिता परमेश्वर, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ उत्तर देना पिता परमेश्वर। मेरी बेनती प्रार्थना ਨੂੰ सुनना कबूल करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਰੋਨਿਕਾ। ਭਾਈ ਦੀਪਕ, ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਭਾਈ ਸਾਬੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ? ਹੈਗੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਬੀ ਦੱਸਿਓ, ਬਟਨ ਖੋਲ ਲਓ, ਮਿਊਟ ਬਟਨ। ਬਾਈਬਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਓ। ਮਾਨਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਕਹੀਓ ਵੀ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਕੱਢੇ, ਉਹਦਾ 24 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 47, 48 ਤੇ 49 ਆਇਤ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਨਵੇਂ ਏਧਨਾਮੇ ਚ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ। ਲੂਕ, ਗੋਸਪਲ ਆਫ ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 24। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਕੱਢ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 24 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 47, 48 ਤੇ 49 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੈਣ ਜੈਮਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਮਾਨਸੀ, ਪੜਾਂਗੇ। ਮਾਨਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਪੁੱਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਦੀਪਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ। ਭਾਈ ਦੀਪਕ? ਹਾਂਜੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਓ ਫਿਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਨਸੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਮਾਨਸੀ ਰੀਡ ਪਲੀਜ਼, ਪੜੋ ਪੁੱਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੌਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੀਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, 47, 48, 49 ਐਂਡ ਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ 53 ਤੱਕ। ਕਮ ਔਨ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੌਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੇਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਭੇਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨਸੀ, ਵੈਲ ਡਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਆ ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਆ,
ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ 40 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਕਰਾਰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ your internet connection is unstable, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨੂਰਪੁਰ। ਭਾਈ ਸਾਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ, ਇਹ ਕਰਾਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਬੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੌਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਭਾਜੀ ਦੀਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅੰਜਨਾ ਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੈਰੋਨਿਕਾ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾਮ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਜਵੈਦਾ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹ ਵਚਨ ਭੈਣ ਜਵੈਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਾਂਧਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਆ। ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਪਕੂੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਗਾਂਧਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਸ਼ਿਫਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਔਰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤੌਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਚੰਗਿਆਈ, ਸ਼ਿਫਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ 12 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 70 ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 17 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਭੂਤਾਂ ਚੜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਰਾਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਰ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਮੈਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 12 ਜਣੇ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਬੈਠੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਆ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਆ, 30 ਜਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 11 ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 11 ਚੇਲੇ ਸੀ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ, ਕੈਥੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਮਾਨਸੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਭੇਜੋ, ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਔਰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੱਭਿਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, 15-15, 20-20 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਕਿਤੇ ਜੋ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਵਾਧੂ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਨਾ? ਸੋ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਸਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਲ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਨੋ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼। ਇਸੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ? ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਹਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾ, 2 ਮੌਤਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੈਨਾ? ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਖਾਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਗਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਭੀੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਟ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੋਮਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ, ਹਨਾ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।
ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗਵਾਹ ਆ, ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਹ ਆ ਅੱਜ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਈਮਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਅਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਦਦਗਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੋੜਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਦਦਗਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆ, ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਮਦਦਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜ਼ੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਊਂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਦਦਗਾਰ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਆ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਤਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸੀਗਾ ਬੈਤਨੀਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਸੀਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹੀ ਆਸੀਸ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ, ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜ ਗਏ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰੇ ਚਲ ਗਏ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆਖਰੀ ਐਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਕਲ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ।
ਨਿਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਿਤ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਨਿਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਈਏ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ ਭਾਈ ਦੀਪਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਚੈਪਟਰ 1, ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹੇ ਥੀਓਫਿਲਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਚਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਚੁਣੇ ਸਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੇਖੋ 2 ਜਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗਲੀਲੀ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਦੀਪਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਦੀਪਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 24 ਬਾਬ 47, 48, 49 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਵੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਐ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੀਪਕ ਨੇ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਸ ਦਿਨ ਤਿੱਕਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਚੁਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਘਰ ਦੇ, ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਬਰ ਆ, ਮਾਸੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਫੁੱਫੀਆਂ, ਚਾਚੇ, ਭਰਾ, ਭੈਣਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਬਗੈਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਹੈਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਭਾਈ ਦੀਪਕ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰਥ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੈਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਬਣਨਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਚਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ? ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹੈਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਦਦਗਾਰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਕੱਲ ਹੀ, ਹਨਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚੀ ਜਾਣੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਰਡਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਈ ਦੀਪਕ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਛਾ ਜੋਰਡਨ ਤੂੰ ਵਚਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆ? ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਊਗਾ, ਤੂੰ ਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਊਗਾ, ਤੂੰ ਖਾਊਗਾ ਪੀਊਗਾ ਕੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ
ਲੋਕ ਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਚਨ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ। ਪਰ ਮੌਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਗੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਭਾਈ ਦੀਪਕ ਨੇ ਇਹੀ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ 2007 ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, 2020 ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤਿੱਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤਿੱਕਰ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਖਾਤਰ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਹਨਾ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ। ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ EMPLOYE, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ, ਹਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ? ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣ ਕੋਲ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਵਿੱਚੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਚਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ 7 ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਸਾਲ ਦਾ 2022 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਦਿੰਨੇ 7 ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਨੰਬਰ 7 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹੈਨਾ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਊ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਊਂਘਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਤੱਕ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉਤਾਂਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਉਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੇਖੋ 2 ਜਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗਲੀਲੀ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚਰਚ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਸ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ? ਸੋ ਅੱਜ ਇਹੀ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਣ ਵੀ ਹੋ, ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਉਹ ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੀਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਤੌਬਾ ਦਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਕਰਾਰ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਤ ਤੌੜੀ ਤੱਕ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੜਚਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ ਆਪੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸਭ ਜਣੋ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ 7 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ 7 ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਮਝ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੀਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਂਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੀਕਰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਧੀਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੂਰਪੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੋਡੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ, ਚੰਗਾ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਵਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ
तौबा दा प्रचार करो, माफी दा प्रचार करो, चंगियाई शिफा दा प्रचार करो प्रभु जी। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਏ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਨਵਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, तू जो आसमान ते है, तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे। साडे रोज दी रोटी सानू अज बख्श दिओ, जिस तरह असीं अपने कसूरां नू माफ करदे हां, तुसीं भी साडे कसूर सानू माफ करो। सानू अजमाइश विच ना पैण दिओ, सगों बुराई तो बचाओ, क्योंकि बादशाहत, कुदरत ते जलाल हमेशा तक तुहाडा ही नाम मुबारक होवे, आमीन। हुण साडे खुदावंद यीशु मसीह दा फजल, पाक रूह दी मुहब्बत, खुदा बाप दी मुहब्बत, पाक रूह दी फाकत शराकत साडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਟ ਬਟਨ ਖੋਲ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡੇਟਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਹੈਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਜਵੈਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਮੀ ਬੋਏ ਕਿੰਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਸੈਮ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਜਸਟ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ। ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਖਾਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ। ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਜਾਰਡਨ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਜਾਰਡਨ। ਭੈਣ ਜਵੈਦਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਰਡਨ, ਗॉड ब्लेस यू। ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਰੋਹਾਨੀ, ਮਾਨਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਦੀਪਕ, ਜਾਰਡਨ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪਕ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਯੂਵੀ ਜੱਜਤ। ਜਾਰਡਨ ਭਾਈ ਦੀਪਕ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ? ਨੋ, ਦੀਪਕ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਯੂਵੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਵੀ ਔਰ क्या बीबी पास्टर जी हाँ यूवी कितना ठीक है? हाँ जी पास्टर जी वधिया। गुड 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 गुड। जोर्डन भाजी दी वीडियो देखी एक दिन, तू भी इदा ही वचन दिया करना, ऑलराइट? रोहानी नु अंजना दीदी दा मैसेज दिखाई, अंजना दी वीडियो हैगी जोर्डन दे चैनल। ओके, अंजना दी भी वीडियो है जोड़न दे, रोहानी नु दिखाई, मानसी देखी, ऑलराइट? ते जदों इत्थे अपना सेटअप हो गया, इत्थे रिकॉर्ड करया करने तुहाडे मैसेजेस भी, ओके? रोहानी बोलो, जैमसी दी बोलो, उच्ची से बोलो। रोहानी जोड़ी गल करना चाहुंदे हैं। मम्मी बोलो, जो नीचे बैठ। शाबाश पुत्र, बहुत चंगा काम करदा, खुदा तेन इसी तरह इस्तेमाल करे, खुदा तुहानू होर अपने पाक रूह दा मसा देवे ते खुदा दे वचन च सदा कायम रहे, आमीन आमीन।
ਮੰਮੀ ਨਿਆਣੇ ਦਿਖਾਈਓ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈਓ ਫੋਨ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਫੋਨ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਰਡਨ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀਪਕ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗਾਂਧਰਾ, ਤੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਨਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਵੰਸ਼ ਲਾਲਾ ਬਰਫ਼ ਹਟ ਗਈ ਹੁਣ, ਲਾਲਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਲਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਵੰਸ਼ ਘਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਨ ਪੁੱਤ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਨੂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਫੋਨ, ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾ। ਸਨਾ, ਅੰਜਲੀ, ਵੈਲ ਡਨ। ਸਨਾ ਘਰੇ ਫੋਨ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤ। ਸਾਨੀਆ, ਅੰਜਲੀ, ਓਕੇ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ? ਐਂਡਰੂ। ਓਏ ਐਂਡਰੂ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ। ਐਂਡਰੂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ। ਐਂਡਰੂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਟੀਪੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਟੀਪੀ ਖੁੱਲੀ ਪੈਂਟ, ਤੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਪੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ ਨੇੜੇ? ਭਾਈ ਸਾਬੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਓ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਰੋਬਨ। ਹਾਂ ਰੋਬਿਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਰੋਬਿਨ ਨੂੰ। ਰੋਬਿਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੀ ਜਾਂ? ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਰੋਬਿਨ ਰੋਬਿਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਬਿਨ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਪੁੱਤ? ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਆ। ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਡਨ ਰੋਬਿਨ। ਓਕੇ, ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਯੂਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਨਿਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਰੋਨਿਕਾ, ਰੋਬਿਨ ਹੋਣੀ, ਸਾइमन ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ? ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਚੱਲ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ? साइमन आ जा यार। ਨੇੜੇ ਹੈ ਰੇ ਉਧਰ ਆ ਗਏ। ਰੋਬਿਨ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਚਾਚਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਨਸੀ ਨਾਲ, ਯੂਵੀ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਵਚਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜੋਰਡਨ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਪਰ ਰੈਡੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬਸ, ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ। ਬਸ ਰੋਕੀ ਰੱਖੋ, ਹਾਲੇ ਕਰੀਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਤੁਸੀਂ ਦੀਦੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਠੀਕ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਹੁਣੀ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਰਡਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੀ ਮੇਰੀ।
ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਾਂਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਕਾਂਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਹੈਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪਲੀਜ਼। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰੀਏ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 3-3 4-4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਟਾਈ ਅਪ ਰਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਜੇ ਆਏ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਦੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਓ ਫੋਨ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲਈ, ਸਾਨੀਆ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੇਅਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੈਣ ਜਵੈਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈਨਾ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਨਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਚਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਔਖਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਰੀਆ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਦੇਖੋ, ਪਾਪੇ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੂਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਬੂਆ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ, ਨਵੇਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ। ਬਸ ਰੱਬ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ। क्यों नहीं कर रहा इसको बेटा?